This Listen. conference will now be recorded. Hi, good morning. In today's session, we're going to discuss about how to delete the duplicate records in Snowflake tables. There are n number of ways you can able to remove the duplicates from your Snowflake table. We're going to consider this employee sample data for some demonstration purpose. I took only like three columns: employee ID, name, and salary. Employee ID, name, and salary. In that, I going to insert a few records around 9 records. I going to insert into the table. Insert into employee. I will provide the table name, and then I will provide the employee ID, name, and salary. And then the value is going to be 100 Jennifer, 4,400. Here you can able to see the duplicates. Here you can able to see the duplicates. And then if you take 101 employee ID, Michael 13,000. This 3 is very duplicates. See, I am not saying 3 duplicates. One is a unique one, and the remaining 2 are duplicates. If you take 6,000, one is having unique value, another one is having duplicates. ஓகேங்களா இது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம், டூப்ளிகேட் ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்னோஃப்ளேக்ல ஒரு டேபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணி நம்ம பண்ண போறோம். ஓகே, we're going to create some snowflake table and then we're going to do it. That's it. This conference will now be recorded. Yeah, now I'm going to create this employee table in my snowflake account. Okay, just go to your snowflake account and then you can type your username and then provide your password. And click on sign in. Now you can able to create a new worksheet, SQL worksheet, and that you can have the sheet name as remove duplicates. Sheet name is going to remove duplicates. Okay, now you can select your database. We already have so much databases. I'm going to choose bulk loading, and then I'm going to choose customer schema. Okay. Now I'm going to create a table. We have a DDL of employee. Just create a table. It's going to be a permanent table. Okay. It's not a transient. It's not a temporary table. If you want to make it transient, just use a transient keyword. If you want to make it temporary, make it temp or temporary. You can use any of the keywords, temp or temporary. Just try to insert these records. Okay. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்ல, தெரியுதா உங்களுக்கு? If you want to make it run all, control shift enter அடிங்க. அடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, from starting to ending it will run. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 500 lines of query இருக்கு அப்படின்னா 500 lines of query வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ரன் பண்ணனும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், you can give run all கொடுங்க. கொடுத்தீங்கன்னா from starting to end it will run. ஓகேங்களா? It's run through after 2. Now entire record is got inserted. Now you can able to query your table. Though I have less records, I'm not going to use a limit command. Employee. Just make it employee. You can have the 3 columns: employee ID, name, and salary. Employee ID, name, and salary. Now, if you want to find the duplicates, mostly what they will do, we'll use a distinct keyword to remove the duplicates from the table, right? And then you can use some windowing functions, a row number you can use, and then you can have a subquery and then filter those unique records. This is how you will do. We're going to do one by one. The first thing I'm going to do is to extract the unique records from a Snowflake table using 3 different methods. One is distinct, another one is group by, third one is row number. Row numbers comes under the analytic function. We can say it's an analytic function or windowing function, you can say.
Okay, first one I'm going to use a distinct keyword. Distinct keyword. Just make a command. It's a distinct keyword. Mostly this distinct keyword is used in conjunction with select statement. ஓகேங்களா, conjunction with select statement அப்படின்னா செலக்ட்க்கு அப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. Used to return, this distinct keyword used to return only the distinct values from the data set. Distinct values என்ன அர்த்தம்னா unique values from the data sets. எதெல்லாம் duplicates இருக்கோ அதை கொடுக்காது, duplicates இல்லாம மட்டும் கொடுக்கும். That's why I'm saying distinct word is used in conjunction with select, used to return only the distinct values from the data set, unique values from the data set. Okay, now what I'm going to do, I want to get the unique records, unique values. Okay, what I'm going to do, I want to use a select keyword in conjunction. What I have to use in conjunction? Distinct we have to use. Okay, and then I want to give the unique values. I'm going to use the asterisk. நீங்க கேட்கலாம் asterisk யூஸ் பண்றேன்னா எல்லா காலம் எடுத்துக்க போறேன், ஓகேங்களா? But enables said to me you can use only for single column, but you can use for all column as well. ஓகேங்களா, எல்லா காலம் யூஸ் பண்ணலாம். employee name salary. அப்போ எப்படி இது கன்சிடர் பண்ணனும் அப்படினா, it will take this record, it will take this record, இந்த ரெண்டு ரெக்கார்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும். 100 Jennifer 4400 4400 இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணு, ஒரு ரெக்கார்ட் மட்டும் கொடுக்கும், ஒரு ரெக்கார்ட் வந்து என்ன பண்ணிடும், கொடுக்காது. ஓகேங்களா, that's what the distinct is. That's what distinct is. It's going to return only the unique records. Even though வந்து 100 Jennifer 4400 வந்து 10 records இருந்தாலும் it's going to give only one. It's going to return only the unique values. Same thing we going to apply here. Distinct star from what table it is, employee table. எப்பவுமே நான் சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு, இது மாதிரி வந்து நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க ப்ரொடக்ஷன்ல பண்றீங்கன்னா இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. என்ன பண்ணணும், you have to provide your database name and then schema name you have to provide. இதுதான் வந்து best practice. Don't give like this employee. ஓகேங்களா, இங்க செலக்ட் பண்ணதால என்ன பண்றீங்க, டேட்டா query பண்ணிக்கிறீங்க. இதே வேற ஒரு டேட்டாபேஸ்ல போய் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா, but you have to provide the database name, schema name and then you have to provide table name. Now you are going to return the unique values. Satish, can you able to see the unique values? 100 Jennifer 4400 வருது. ஓகேங்களா, அது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க காட்டுற பாருங்களேன், this is a formatting option. You can see the mouse pointer. If you click the triple dot, you can able see நீங்க எந்த காலம் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த காலம் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த ட்ரிபிள் டாட் பாத்தீங்களா இங்க வச்சுட்டு எனக்கு வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர்ல வேணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணு, டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல வேணும்னா இதை கிளிக் பண்ணு. இப்போ அது அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கா டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கா சதீஷ்? சார் அசெண்டிங்ல இருக்கு. டிசெண்டிங் ஆர்டர் என்ன பண்ணு, இப்படி ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த காலம் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன், அந்த காலம் மட்டும் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு மாத்திக்கலாம். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த இது வந்து பர்சன்டேஜ் என்ன வேணும், I want to see the percentage. அப்ப என்ன பண்ணனும், display column as percentage மாறிடுச்சா? மாறிடுச்சு. எஸ் சார், மாறிடுச்சு. இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். show 1000 separators னா என்ன பண்ணனும், 1000 காமா போடணும்னு சொல்றேன். இது நீ பண்ணிக்கலாம். ஆனா பண்ண முடியாது, இதுல வந்து என்ன இல்ல பர்சன்டேஜ் இருக்கு, வேணும்னா எடுத்து விட்டுக்கோ. ஓகே, இது மாதிரி வந்து நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க, டிக்ரீஸ் precision டிக்ரீஸ் பண்ணணும். precision என்ன பண்ணணும், டிக்ரீஸ் பண்ணணும். பண்ணிடலாமா? now precision என்னது, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் precision, ஸ்கேல்ன்றது டெசிமல்ல வர பிளேஸ். இது மாதிரி என்ன பண்ணலாம், உன் precision எப்படி இருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் precision எப்படி இருக்குன்னு அப்படினா என்ன பண்ணலாம்னா, நீ குறைக்கணும் அப்படினா என்ன பண்ணலாம், you can decrease like this. now 1 minute, yeah, இருங்க எடுத்து விட்டுறேன். precision இருக்கு அப்படினா என்ன பண்ணு, ரெடியூஸ் பண்ண என்ன பண்ணலாம், இதை பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி சில ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் இதுல இருக்கு. நீங்க வந்து பண்ண காலம் செலக்ட் பண்ணிட்டு you can do all these things. if you want to do for name column, இங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, நேம் காலத்துக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். இது மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஓகே, now
we are debating on the topic. Now we have filtered the unique values. நீங்க கேட்கலாம் சார் எனக்கு வந்து இந்த எம்ப்ளாயி ஐடி காலம் மட்டும் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா பண்ணலாம். ஓகேங்களா? just instead of asterisk you can give employee ID. Okay, and then you can able to, it's going to give the unique values from the data set. This is how you can use a distinct keyword. சில பேருக்கு வந்து டவுட்ஸ் இருக்கும். என்ன டவுட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா just I'm going to do a try. I have employee ID. எனக்கு employee ID நேம் ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. employee ID name. Okay, ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. என்னால என்ன பண்ண முடியும்? What I can do, I can find the distinct values for employee ID and name as well. employee ID க்கும் name க்கும் எனக்கு என்ன பண்ண முடியுது? அப்ப என்ன பண்ணனும்? இந்த employee ID 100 எடுத்துக்கோ. You will take 100 Jennifer. 100 Jennifer மட்டும் பாக்கும் போயிடு. எங்க பாக்கும் போயிடு? 100 Jennifer, 100 Jennifer பாக்கும் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? இதுல 2 duplicates இருக்கு. You should not consider 4400. You should consider only 100 Jennifer. And then what will do? It's going to remove the duplicates. ஓகேங்களா? ஸ்னோஃப்ளேக்ல இந்த மாதிரி பவர்ஃபுல் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கு. ஓகேங்களா? நீங்க என்ன பண்ணலாம்? மல்டி காலம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆல் காலம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், சிங்கிள் காலம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். These are the Snowflake features. Okay, now next thing we going to do, இப்ப distinct தெரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு. Single column பண்ணலாம், multi column பண்ணலாம், and then all columns you can able to do the distinct. You can able to do. Now what are the other options we have? Distinct பண்ணியாச்சு. Now I going to I going to use the group by. group by யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? duplicates நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து you can find the count பண்ணிக்கலாமா? count பண்ணலாமா ஆனந்த்? you can able find the count. Yes sir. Count, how much count? 4. count வந்து பாத்தீங்கன்னா 4. ஓகேங்களா? இந்த எம்ப்ளாயி நேம் வச்சு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா நீ வந்து போடும்போது எனக்கு வந்து என்ன காட்டுது? எனக்கு இட்ஸ் கிவிங் லைக் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூப்ளிகேட் இருக்கு. ஓகேங்களா? 1 டூப்ளிகேட் and மைக்கேல் 2 3 and பேட் ஒரு டூப்ளிகேட். ஓகேங்களா? டோட்டலி how many duplicates? 4 duplicates. 4 duplicates வருது. ஓகேங்களா? இது மாதிரி நீங்க வந்து பயன் பண்ணிக்கலாம். இல்ல எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா you can use a count function யூஸ் பண்ணி சதீஷ் can use countக்குள்ள என்ன பண்ணுங்க? distinct யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா you can able to find the count of the duplicates. Totally 4 duplicates. 4 duplicates எப்படி வருது தெரியுதா உங்களுக்கு? because I taking 2 columns. ஓகேங்களா? ஐடி நேம் எடுத்துருக்கேன், 100 Jennifer எடுத்துங்க, இது ஒரு டூப்ளிகேட் இருக்கு. மைக்கேல்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? 2 duplicates இருக்கு. and பேட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு duplicates இருக்கு. totally 4 duplicates. இது மாதிரி நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்? count யூஸ் பண்ணியும் நீங்க பண்ணிக்கலாம். Okay, that's good to go. Next one is what should I use? group by. group by யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? நீ duplicates remove பண்ணலாம். Okay, now group by ன்றது ஒரு class actually. ஓகேங்களா? it's a class. It's a class, I can say. Make it mute. It's a class. Okay, நீங்க என்ன பண்ணனும்னா is a class you can use with the select statement to collect the data from multiple records and you can group them one or more columns. நான் என்ன சொல்றேன்னா select யூஸ் பண்ணும்போது நீ என்ன பண்ணலாம்? group by ன்ற ஒரு class நீ யூஸ் பண்ணலாம். அது என்ன பண்ணும்னா டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி மல்டிபிள் ரெக்கார்ட்ஸ் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி குரூப்ஸா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடும். ஓகேங்களா? குரூப்ஸா பிரிச்சிடும். நீங்க கேட்கலாம் எதை வச்சு குரூப்பா பிரிக்கிங்க பாத்தீங்கன்னா குரூப் பைல நீ என்ன காலம் தெரியோ அந்த காலம் வச்சு அது என்ன பண்ணும்? குரூப் பை குரூப்ஸா பிரிச்சிடும். ஓகே, இந்த குரூப் பை ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா you can be able to get the unique records from and then you can extract from the data sets with the help of group by. இப்போ வந்து ஒன் பை ஒன்னா பார்க்க போறோம். Let's listen carefully using group by.
totally I have around how many columns I have? I can have the select statement. நம்ம கிட்ட இங்க இருக்கு, அதை காப்பி பண்ண போட்டுக்கிறேன் இடத்துல. Okay, just I want to see the column names. Yeah, totally employee ID, name and salary is there. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா எனக்கு வந்து requirement இருக்கு, எனக்கு 3 columns வச்சு duplicate பண்ண சொல்றாங்க. 3 columns வச்சு duplicate பண்ண சொல்றாங்க. Better can go for group by select as of now keep it asterisk to select all the columns from employee table. Okay, and then you can use group by into the class. Fine. Class group by use பண்ணிட்டு என்ன காலம் வச்சு நீ குரூப் பண்ண போற? இப்போ எம்ப்ளாயி நேம் salary வச்சு குரூப் பண்ணா இந்த 100 குரூப்ல வந்துருமா? 100 ஜெனிஃபர் 44,000 சாரி 4,400 இதுக்குள்ள வந்துரும். 101 மைக்கேல் 13,000 குரூப்ல வந்துரும். ஓகேவா? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 102 பேட் 6,000 குரூப்ல வந்துரும். அப்புறம் 103 டென் வந்து ஒரு குரூப்ல வந்துரும். Totally how many groups are there? Totally how many groups are Satish? 4 groups இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, group by ல நீங்க வந்து என்ன காலம் வச்சு group by பண்ண போறீங்களோ group பண்ண போறீங்களோ, groupனா புரியுதா? உங்க வீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் வச்சு நீங்க group பண்றீங்க அப்படின்னா உங்க சில்ட்ரன்ஸ்ல 10 சில்ட்ரன்ஸ் இருக்காங்க, 10 சில்ட்ரன்ஸ் தனியா குரூப்ல இருப்பாங்க, நீங்களா குரூப்ல இருப்பீங்க. ஓகேங்களா? அது மாதிரி பிரிச்சுக்கணும் குரூப்பா. Now I going to have the employee ID and then I going to use name and then salary, right? Salary கொடுங்க. நீங்க குரூப் பை காலத்துல என்ன தரீங்களோ அது டெஃபினட்டா டிஸ்ப்ளே காலம்லயும் இருக்கணும். இட்ஸ் a rule actually. Satish, குரூப் பை காலத்துல கிளாஸ்ல நாட் குரூப் பை கிளாஸ்ல என்ன காலம் தரீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும், இந்த டிஸ்ப்ளே காலம் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் டிஸ்ப்ளே பண்ண போறியோ, இதெல்லாம் ரிசல்ட்ஸ் அவுட் பார்க்க போறியோ அந்த காலம்லாம் இங்க இருக்கணும்ன்றாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இது அப்படியே காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். குரூப் யூஸ் பண்ணி நீ அக்ரிகேஷன் பண்ணலாம், மேக்ஸ் மின் ஆவரேஜ் எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா வந்து இங்க என்ன காலம் இருக்கோ அந்த காலம் தான் உங்களுக்கு என்ன டிஸ்ப்ளே காலம் வரணும். இல்ல அப்படின்னா இட் வில் த்ரோ த எரர். நான் காட்டுறேன், உங்களுக்கு லேட்டா காட்டுறேன். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டூப்ளிகேட் ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். தட்ஸ் இட். அப்ப என்ன ஆயிடும் தெரியுமா, இதெல்லாம் குரூப் ஆயிடுமா, இதெல்லாம் குரூப் ஆயிடும். அப்போ இந்த குரூப்ல இருந்து என்ன பண்ண போறீங்க, ஒரே ரெக்கார்ட் எடுக்க போறீங்க. 101 மைக்கேல் வந்து ஒரே ரெக்கார்ட் எடுக்க போறீங்க. இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஈஸியா டூப்ளிகேட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். வந்துக்கா பாருங்க, வந்திருக்கா இல்லையா? வந்திருக்கு சார், வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்கேஸ் வந்து இது மாதிரியும் டூப்ளிகேட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்ல போறேன், இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். You also should be aware of this. Group by all, இது ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. Group by all class, ஒரு all is called group by all class. Make it mute. Group by all, not group by all ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. இந்த கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா similar to group by மாதிரி தான், similar to group by class. Okay, the group by all is similar to the group by. இதுல வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா when compared to group by என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா நீ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த group by always யூஸ் பண்ணி group பண்ணலாம். You can eliminate the need to specify the again of data grouping. இங்க என்ன காலம் தரையோ, குரூப்ல என்ன காலம் தரையோ அத வந்து இங்க தரணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, நான் மாத்தி சொல்லிட்டேன். டிஸ்ப்ளே காலத்துல என்னன்னு தரையோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் குரூப் பண்ண போறேன். ஆனா இந்த இடத்துல அதே காலம் தரணும் அவசியம் கிடையாது. திருப்பி சொல்றேன், the group by all class is similar to group by. டிஸ்ப்ளே காலத்துல என்ன காலம் தரீங்களோ அதை வச்சுதான் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, குரூப் பை பர்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்க. அதே காலத்தை நீங்க என்ன பண்ண தேவையில்ல, no need to repeat it here. அது என்ன பண்ணணும், டிஸ்ப்ளே காலத்துல என்ன காலம் தரீங்களோ அதை வச்சு என்ன பண்ணிக்கோ, குரூப் பண்ணிக்கோ. ஓகேங்களா? பண்ணிக்கோ. ஆனா டிஸ்ப்ளே காலம் கொடுக்கும்போது என்ன காலம் வச்சு குரூப் பண்ண போறீங்களோ அந்த காலம் கொடுத்துருங்க. அதே காலத்தை திருப்பி நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ண தேவையில்லை. That's what I'm mentioning here is
eliminate the need of specifying them again to data grouping. சரிங்களா? திருப்பி என்ன பண்ண தேவையில்லை, கொடுக்க தேவையில்லை. ட்ரை பண்ண பாருங்க, சேம் தான். புரிஞ்சுதா? வெரி ஈஸி. ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க, இந்த இதெல்லாம் தூக்கிடுங்க. என்ன தரணும்? குரூப் பை ஆல் தரணும். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. எதை வச்சு இது குரூப் பண்ணுது சொல்ல முடியுமா? எதை வச்சு குரூப் பண்ணுது? எந்த காலம் குரூப் பண்ணுது? எனிஒன்? எந்த காலம்? எம்ப்ளாயி ஐடி, நேம், salary குரூப் பண்ணுது. அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். சிமிலர் டு குரூப் பை தான். ஓகேங்களா? வந்து திருப்பி அதே ரெப்ளிகேட் பண்ணாம நீங்க என்ன பண்றீங்க, டிஸ்ப்ளே காலம் என்ன காலம் கொடுக்குறீங்களோ அதே தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் a group by all. You can see same results. வந்திருக்கா? எஸ் சார். ஓகே, இது மாதிரி வந்து ஒரு நான் அக்ரிகேட் ஐட்டம்ஸ் நீங்க பண்ணணும். இதுல வந்து அக்ரிகேஷன் இருக்கா பாருங்க. அக்ரிகேஷன் இருக்கா? இல்ல சார், இதுல இல்ல சார். அக்ரிகேஷன் கிடையாது. இது மாதிரி ஒரு நான் அக்ரிகேட் ஐட்டம்ஸ் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா குரூப் பை ஆல் யூஸ் பண்ணிக்கோ. டிஸ்ப்ளே காலம் என்ன தரையோ அதை வச்சு நீ பண்ணிக்கலாம். யூ வாண்ட் டு டு சம் அக்ரிகேஷன்ஸ் யூ கேன் டு. ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க, நான் வந்து என்ன பண்றேன் பாத்தீங்கன்னா கவுண்ட் ஃபைண்ட் பண்ண போறேன். கவுண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணலாமா? ஏன்னா நீங்க வந்து குரூப் யூஸ் பண்றதால யூ கேன் டு சம் அக்ரிகேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி இதுலயும் பண்ணலாம். இது மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. தெரியுதா? நான் என்ன பண்றேன், கவுண்ட் ஆஃப் salary தரேன். பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, 100 ஜெனிஃபர்ல 2 salaries இருந்ததா? 2 salaries இருந்தது. and 101 மைக்கேல் எவ்வளவு இருந்தது? 3 டூப்ளிகேட்ஸ் இருந்தது. பேட்ல 2 டூப்ளிகேட்ஸ், 10ல 1 டூப்ளிகேட் கிடையாது, சாரி 1 இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் யூஸ் அக்ரிகேஷன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். மின், மேக்ஸ், ஆவரேஜ் எதுனா யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா குரூப் பை யூஸ் பண்ணா மட்டும் தான் உங்களால என்ன பண்ண முடியும், யூ கேன் டு கோ ஃபார் த அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஆனா குரூப் பை ஆல்ல நீங்க வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஒரு நான் அக்ரிகேட் ஐட்டம்ஸ். இதுல அக்ரிகேஷன் இருக்கா பாருங்க. we don't have any aggregation items here. It's a non aggregate items. அதுக்கு மட்டும் தான் குரூப் யூஸ் பண்ண முடியும். என்ன டிஸ்ப்ளே காலம் தெரியும் அது மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். Okay, now this is how we want to find the duplicates. ஓகேங்களா? ஒன்னு என்ன பண்ணலாம், குரூப் யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல குரூப் யூஸ் பண்ணலாம். நான் அக்ரிகேட் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். நான் வச்சிங்க. நெக்ஸ்ட், using analytic functions. Using analytical functions. What are the analytical functions we have? Remember, what are the analytical functions we have? What are the analytical functions we have? Analytical functions. Row number, rank, dense rank. Row number, rank, dense rank. These are the analytical functions. Row number, rank, dense rank, lag, lead, entile, இதெல்லாம் வந்து என்னது, எல்லாமே வந்து functions. நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, I am not going to use all the analytic functions right now. I am going to use only the row number to find the duplicates. It's the analytic function. It will going to assign a sequential numbering to the rows within a Windows partition. எந்த காலம் வச்சு நீ பார்ட்டிஷன் பண்றியோ அந்த காலத்துக்கு அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்பர் அசைன் பண்ணிட்டு வரும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா இங்க ஜெனிஃபர்னு ஒரு இருக்கு. சொல்றேன், இங்க வந்து ஜெனிஃபர்னு ஒரு நேம் இருக்கா. நான் வந்து என்ன பண்றேன், நேம் காலம் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்றேன். ஜெனிஃபர்லாம் பார்ட்டிஷன்ல போயிடும், மைக்கேல்லாம் பார்ட்டிஷன்ல போயிடும், அண்ட் தென் பேட்ல ஒரு பார்ட்டிஷன்ல போயிடும், டென் வந்து பார்ட்டிஷன் போயிடும். டோட்டலி 4 பார்ட்டிஷன்ஸ் we have. அப்ப என்ன பண்ணும், ஒரு பார்ட்டிஷனுக்கும் it going to assign sequence number. Satish, can you take this partition, assign a sequence number? ஜெனிஃபருக்கு என்ன வரும்? 1 வரும் சார். 1 வரும். அடுத்த ஜெனிஃபருக்கு சீக்வென்ஸ் நம்பர் சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் ஜெனிஃபர், this ஜெனிஃபர். So 1 தான் சார். First one will get 1. Second Jennifer, what will get? Sequence number. 2. Sequence 2 sir. 2 வரும். மைக்கேலுக்கு என்ன வரும்? மைக்கேலுக்கு 3 வரும் சார். 3 sir. 3 வருமா? How will get 3? Because it's one partition. 1 again will get 1. Again will get 1 and then Michael will get 2 3. இது மாதிரி தான் அவங்க வரும். ஓகேங்களா? என்ன பண்ணனும்னா பார்ட்டிஷன் வந்து நேம் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்றீங்க. இது மாதிரி வந்து நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், analytic function யூஸ் பண்ணி நீ பண்ணிக்கலாம். Okay, now using a row number we going to do
very simple. First I want to select the columns, display columns. My display column is going to be name and salary, and then I'm going to have row number function. It's a analytic function, or you can say it's a windowing function. row number யூஸ் பண்ணுங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவர்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, ஓகேங்களா? ஓவர், இந்த ஓவர் கிளாஸ் என்ன பண்ணணும்னா நீங்க வந்து எந்த காலம் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ண போறேன். which column going to do the partition? I going to do the partition based on employee ID. பண்ணலாமா அந்த வாட்டி? partition வந்து பாத்தீங்கன்னா employee ID பண்ண போறேன். partition by you can provide the employee ID. கொடுத்துருங்க. employee ID பண்ணலாம். சில பேர் கேட்பாங்க, சரி employee ID பண்ணாதீங்க, எனக்கு ரெண்டு காலம் வச்சு பண்ணி காட்டுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் பண்றேன் பாருங்களேன். employee ID name வச்சு பண்றேன். and then order by partition பண்ணி முடிச்சிட்டு ஒரு partition என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ascending orderல அரேஞ்ச் பண்ண போறேன். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, ஆர்டர் பை ஏதோ வச்சு நான் salary வச்சு பண்ணலாமா, ஏதோ வச்சு பண்ணலாம். salary வச்சு பண்ண தேவையில்ல, நான் எம்ப்ளாயி வச்சு அசைனிங் பண்றேன். ஆர்டர் பை எம்ப்ளாயி ஐடி. அது என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுதா உங்களுக்கு? நான் வந்து ரோ நம்பர் அசைன் பண்ண போறேன். இந்த ஓவர் கிளாஸ்ல பார்ட்டிஷன் பை எம்ப்ளாயி வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ண போறேன். அப்ப 100ல ஒரு பார்ட்டிஷன் வந்துரும். 100 will come in another partition, and then 102 will come in another partition, 103 will come in another partition. Totally 4 partitions. அப்போ நான் பார்ட்டிஷன் எதை பேஸ் பண்ணி பண்றேன்னா எம்ப்ளாயி ஐடி நிமிச்சு பண்றேன். அப்ப நீங்க எதை கன்சிடர், ஒரு காலம் கன்சிடர் பண்ண கூடாது, இந்த ரெண்டு ரெக்கார்டையும் கன்சிடர் பண்ணணும். சாரி, ரெண்டு காலம் கன்சிடர் பண்ணணும். 100 Jennifer will come in one partition, 100 Michael come in another partition, and then 102 Pat will come in another partition, 103 Dan will come in another partition. ஓகேங்களா? ஏன்னா ரெண்டு காலம் யூஸ் பண்றேன் பாருங்க. எம்ப்ளாயி ஐடி நேம் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணிருக்கேன். அப்ப 4 பார்ட்டிஷன் இருக்கு. அந்த 4 பார்ட்டிஷன்ல எம்ப்ளாயி ஐடி வச்சு ஆர்டர் பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகும்? ஆர்டர் பண்ணும்போது 100லாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 100 தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா அசெண்டிங் ஆர்டர். இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அசெண்டிங் ஆர்டர் வரும். எதுவுமே தரலன்னா அசெண்டிங் ஆர்டர். இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல டிசெண்டிங் ஆர்டர் வரும். டிஃபால்ட்டா ஒன்றும் தரலாம், அசெண்டிங் ஆர்டர்ல பண்ணிடும். இப்படி எக்ஸ்ட்ரா தரலாம், அசெண்டிங் தரலாம், தராமட்டே என்ன அசெண்டிங் ஆர்டர்ல பண்ணிடும். பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம நேம் கொடுத்துடலாமா? இதுக்கு as என்ன கொடுக்கலாம்? RN கொடுக்கலாமா? RN means stands for row number. இது காலம் ஆக்சுவலா, ஓகேங்களா? இது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு நான் காலமா அசைன் பண்றேன். RN ஒரு காலம். RN என்ன அர்த்தம்? ரோ நம்பர். ஓகே, அசைன் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நீங்க வந்து from கொடுக்க வேண்டியதான். from கொடுத்து டேபிள் நேம் தர வேண்டியதான். இந்த RNன்றது ஒரு காலம் ஆக்சுவலா. from எம்ப்ளாயி டேபிள் கொடுங்க. கொடுத்து கொரி பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்திருக்கா பாருங்க. you can see records வந்திருக்கா? ஓகே ஓகே. அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வெயிட் பண்ணுங்க. வாட் இட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர் இஸ் எம்ப்ளாயி ஐடி வச்சு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா பண்ணிருக்கேன். ஏன் எனக்கு வருது அப்படி? ஆர்டர் பை, இருங்க ஒரு நிமிஷம் வரேன். அசெண்டிங் கொடுத்துருவேன். வரணுமே, வர வேல்யூஸ் கரெக்டா வருது இல்லையே. நான் ஆர்டர் பை பார்ட்டிஷன் ஐடி. ஓகே ஓகே, நான் இதை ஆர்டர் பண்றேன்னா ஓகே ஓகே. சி ரெக்கார்ட்ஸ் பார்க்காதீங்க. நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா பார்ட்டிஷன் பண்ணதை பார்ட்டிஷனை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா பார்ட்டிஷனை ஆர்டர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? 101 மைக்கேல் பார்ட்டிஷன் உள்ளே நான் வந்து அசெண்டிங் அசெண்டிங் பண்ணிக்கிறேன். அதெல்லாம் இது ஒரி பண்ண தேவையில்ல. if you give remove the ascending பார்ட்டிஷன் பாருங்களேன், எல்லாம் அசெண்டிங் ஆர்டர்ல வந்திருக்கும். ஓகேங்களா? சேம் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்காது, அப்படியே காட்டுது உங்களுக்கு. 100 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிஷன் வந்திருக்கும். ஓகே, பிகாஸ் நான் நல்லா சொல்லியிருக்கேன், இது வந்து மைக்ரோ பார்ட்டிஷன் ஒர்க் ஆகுது. அதில் வந்து டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பியூட்டா இருக்கும். ஓகே, nothing to worry about it. Now you can able to see, take 101 and Michael, you can see 1 2 3. Take 100 Jennifer, you're getting 1 2. Now take Pat, 1 to Pat, you got 1 2. 1 to Dan, you got only 1. இப்போ வந்து என்ன வந்துருச்சு உங்களுக்கு? வந்து ரோ நம்பர் கிடைச்சு போச்சு. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ஒரு சப்கோரி என்ன பண்ணிக்கலாம்? உங்களோட யூனிக் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாமா? சொல்லுங்க. உங்க யூனிக் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாமா? You can write some subqueries. Just have subquery. Radesh, you try. என்ன பண்ண சப்கொரியில
இது அப்படியே என்ன உங்களுக்கு காலம்ஸ் வேணுமோ அந்த காலம்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ண செலக்ட் பண்ணீங்க. ஐ நீட் எம்ப்ளாயி நேம் சேலரி வேணும் எனக்கு. பிராக்கெட் போடுங்க. பிராக்கெட் போட்டு எண்டிங் பிராக்கெட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இந்த வர ரிசல்ட்ஸ இன்னொரு ஒரு டெம்பரரி டேபிள்ல போட்டு நான் கொரி பண்ண போறேன். புரியுதா? ஏன்னா இந்த ஆர்என் வந்து சொல்றேன் பாருங்க, இந்த ஆர்என் ஒரு காலம் இருக்குல்ல, ஆர்என் ஒரு காலம் வச்சுக்கோங்க பாருங்க, அழகு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து பிசிக்கல் காலமா விஷுவல் காலமா? இப்போதைக்கு எம்ப்ளாய்டு இஸ் பிசிக்கல் காலம், நேம் பிசிக்கல் காலம், சேலரி பிசிக்கல் காலம். இந்த ஆர்என்ன்றது பிசிக்கல் காலம் விஷுவல் காலமா? Sir, visual column, sir. விர்ச்சுவல் காலம், நாட் விஷுவல், விர்ச்சுவல். Virtual column. விர்ச்சுவல் காலம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொரி பண்ண முடியாது. காட்டுறேன் பாருங்களேன், இந்த இதுல வந்து நான் கொரி பண்ணேன் வராது. காட்டுறேன் பாருங்க, ஆர்என் ஈக்குவல் டு நான் வந்து என்ன பண்றேன், 2ல ஃபில்டர் பண்ண சொல்றேன். ஏன்னா நீங்க வந்து விர்ச்சுவல் காலம் இப்ப கிரியேட் பண்ண காலம் அது வந்து அந்த பிசிக்கலா டேபிள் இருக்காது. என்ன வந்துச்சு, இது மாதிரி வந்து இல்ல பார் வந்துருச்சு. நீ வந்து குவாலிஃபைன் யூஸ் பண்ணு, இல்ல ஆர்டர் யூஸ் பண்ணு சொல்றான். ஓகேங்களா? குவாலிஃபைன்னு ஒன்று காட்ட போறேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? குவாலிஃபை யூஸ் பண்ணு, ஆர்டர் பேஸ் பண்ணு சொல்றான். இதுல வந்து உங்களுக்கு பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது ஒரு விர்ச்சுவல் காலம். என்ன பண்ணணும், ஒரு சப்கொரி நீங்க எழுதணும். எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, இந்த வர ரிசல்ட்ஸ அப்படியே எடுத்து இன்னொரு டேபிள்ல போட்டு அந்த டேபிள்ல இருந்து கொரி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு கன்வே ஹியர். ஜஸ்ட் செலக்ட் எம்ப்ளாயி நேம் சேலரி, எனக்கு இது மாதிரி தேவை. இதை அப்படியே பிளேஸ் பண்ணிடுங்க, ஒரு பிராக்கெட் போடுங்க. இந்த ஏன் பிராக்கெட் போறோம்னு தெரியுதா? இந்த வர ரிசல்ட்ஸை இந்த கொரியில நான் அப்ளை பண்ண போறேன். ஏன்னா இந்த சப்கொரியில என்ன பண்ணுங்க, டெம்ப்னு கொடுத்துங்க. டெம்ப்னா ஒரு டெம்பரரி டேபிள் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுங்க, யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபில்டர் இட். வேர் என்ன ஃபில்டர் பண்ணலாம்? வேர் வாட் யூ ஹேவ் டு ஃபில்டர்? ஐ நீட் டு கெட் ஒன்லி யூனிக் ரெக்கார்ட்ஸ். rn equal to 1. rn equal to 1 கொடுங்க. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. you will get only the unique records. invalid identify employee id. அது ஏன் invalid identify வந்திருக்கு? what happened employee id? invalid employee id ஏன் வந்திருக்கு? என்ன பண்ணிருக்கேன்? I made some blunder mistake. Where it is? யாரோ சொல்ல பாத்தீங்களா? from விட்டேன் பாத்தீங்களா? யாரோ சொன்னீங்களா? no one said to me. I missed a from. Select column names from what table name? temp. employee id. temp. சப்கொரியில பாருங்க, சப்கொரியில என்ன பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, பிராக்கெட் முடியுது பாருங்க, பிராக்கெட் இங்க முடிச்சிருக்கேன், from temp கொடுத்தது. இதான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? just you can run this query. now it's going to give the unique values. வருதா? Yes, sir. Yes, sir. வருது. if I want to get the second duplicates, what I have to pass? if I want to get second duplicates, Row number is equal to 2. 2, I have to pass duplicates. Now these are second duplicates. If I want to see more than 2 duplicates, what I have to use? Sadish, if I want to see more than 2 duplicates, Sir, row number equal to, plus 3, sir. plus 3. more than 2 னு சொல்றேன். more than 2 னா அர்த்தம் Greater than 2. greater than 2 யூஸ் Okay. பண்ணுங்க. greater than 2 யூஸ் பண்ணுங்க. you can see Warren Michael having the more than 2 duplicates. okay, இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா predicate யூஸ் பண்ணிக்கலாம். it's a predicate actually. where's nothing but predicate. this is how you can able to filter the records. ஓகேங்களா? பண்ணிக்கலாம். இதுவே நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்கொரி யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். காமன் டேபிள் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. Sendamal knows this concept. Sendamal is common table expressions. நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வித் ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, நீங்க வந்து நேம் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ரிமூவ் டூப்ளிகேட்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு நேம் தரேன். ரிமூவ் டூப்ளிகேட்ஸ் ஆஸ் கொடுத்துருங்க. ஆஸ் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்க, இதை நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஆக்சுவலா. ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பிராக்கெட்ஸ். இதுல வந்து உங்களோட லாஜிக் இருக்கணும். ஓகேங்களா? என்ன லாஜிக் இருக்கணும்னு சொல்றேன். just copy this one. இருக்கா? ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ரோ நம்பர் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, RN இருக்கு. இந்த எல்லா ரிசல்ட்ஸே பாத்தீங்கன்னா இந்த டேபிள்ல அசைன் ஆயிடும். நீங்க கேட்கலாம் இந்த வித் கிளாஸ் கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ஒரு டெம்பரரி டேபிள் மாதிரி தான். எப்போ இது ஆக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னா
எப்போ இந்த query எக்ஸிக்யூட் ஆகுதோ அந்த ரிசல்ட்ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த டேபிள்ல ஸ்டோர் ஆயிடும். வெயிட், புரியுதா? ரிமூவ் டூப்ளிகேட்ஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிடும். இட்ஸ் a table name, it's a temporary table name. எப்போ இது வந்து ஆக்டிவ் இருக்கும்னா ஒரு query ரன் பண்ணும்போது இந்த காம்படிஷன் நடக்கும்போது மட்டும் தான் இது ஆக்டிவா இருக்கும். எப்போ இந்த முடியுதோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த டேபிள் டெலிட் ஆயிடும். இட்ஸ் லைக் a temporary table மாதிரி தான். மோஸ்ட்லி they were used for subqueries, mostly similar like subquery மாதிரி தான் இருக்கும். mostly they use for joins. இது மாதிரி வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அப்ப நீங்க கேட்கலாம், சார் டேபிள் நேம் சொல்றீங்க, அப்ப இதுல என்னென்ன காலம் கேட்டீங்கன்னா என்னென்ன காலம் அசைன் பண்றது காலம்லாம் இருக்கும். எம்ப்ளாயி ஐடி, நேம், salary, R and everything will be there. Now you can able to select star from what's the table name. இப்ப டேபிள் நேம் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த ரிசல்ட்ஸ் ஃபுல்லா டேபிள் அசைன் ஆயிடுச்சு. அப்ப எந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணணும்? இந்த ரிசல்ட்ஸ் ஃபுல்லா இந்த ரிசல்ட்ஸ் ஃபுல்லா rem remove duplicates அந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணுங்க. யூஸ் பண்ணிட்டு இங்க predicator யூஸ் பண்ணீங்க. where make it where rn equal to 1 கொடுங்க. இது மொத்தமே ஒரே ஸ்டேட்மென்ட் தான். புரியுதா? இது மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா செலக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இன்சர்ட் அப்டேட் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து காமன் டேபிள் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவாங்க. காமன் டேபிள் எக்ஸ்பிரஷன் தான் நீ என்னெல்லாம் ஆக்டிவேஷன் பண்றியோ அதெல்லாம் ஒரு டேபிள் அசைன் பண்ணிட்டு அந்த டேபிள்ல என்ன பண்ணிக்கோ, நீ filter பண்ணிக்கலாம் means you can do the insert, update, delete, everything can do. It's common table expressions. வந்திருக்கா பாருங்க. சப்கொரி மாதிரி ஒர்க் ஆகுதா? எஸ் சார். சப்கொரியில மாத்திரம் பாருங்களேன், இதுவும் அது சேம் ரிசல்ட்ஸ் தான் வரும். சரிங்களா? இப்படிதான் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியல் டைம்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஞாபகம் வச்சுங்க. equal to 1, I'll give 1 here, you can get the same records. பாத்துங்க, அந்த 4 ரெக்கார்ட்ஸ் வந்திருக்கா, அதே மாதிரி சப்கொரியிலயும் அதே தான் வரும். சப்கொரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், காமன் டேபிள் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. இட்ஸ் வெரி ஈஸி. You have to use a with class and then you have to put a table name and then you can perform n number of application பண்ணீங்க. You can do the union எல்லாம் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க, பண்ணி இந்த டேபிள்ல போட்டு வச்சீங்க. அந்த டேபிள்ல என்ன பண்ணீங்க, ஈஸியா query பண்ணீங்க. இந்த காலம்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஆரன் காலம்லாம், அதெல்லாம் இந்த டேபிள் அசைன் ஆயிடும். இட்ஸ் லைக் டெம்பரரி டேபிள். நீங்க கேட்கலாம், சார் இப்போ வந்து நான் வந்து அவுட்டர்ல query பண்ண முடியாது உங்களால. இங்க பாருங்க, I'm trying to query from the outer. Select from. ரிசல்ட் வரும்ன்றீங்களா? anyone? ரிசல்ட் வருமா? போ இப்போ ரிசல்ட் வராது சார். வராது சார். ஓகேங்களா? வராது. through error. ஓகேங்களா? SQL compilation error. It does not exist in authorized. ஓகேங்களா? இது மொத்தமே ஒரு சின்டாக்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா இது கம்பைலேஷன் பண்ணிட்டு இது ஸ்டோர் ஆயிட்டு அந்த டேபிள்ல தான் query பண்ணி பாத்துப்பீங்க. ஓகேங்களா? இது மொத்தம் ஒரே ஸ்டேட்மென்ட் தான். Try to use a common table expressions, very easy. Just of course you can go for common table expressions. You can do the insert, update, delete, you can do. Now next thing, this is how you can able to find the duplicates. Okay. Next வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா duplicate find பண்ணியாச்சு. Now we going to talk about the qualify. Qualify னு பேச போறோம். சரிங்களா? இது யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது. ஸ்னோஃப்ளேக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா qualify னு ஒரு யூஸ் பண்றாங்க. It's like a class. இது வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஃபில்டருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் டிஃபரன்ஸ் காட்ட போறேன் உங்களுக்கு. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு you are using some analytic functions. What you are doing here is you are writing going for a two-step process. You're going for the two-step process போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்கன்னா you are asking some row number and then second step is you are filtering the results from the subquery. இது வந்து it's a two-step process. சரிங்களா? By using some windowing functions. It can be a row, it can be a rank, it can be dense rank. First you are trying to get the row number. After that in subquery you are filtering. It's a two-step process. இப்போ இது மாதிரி வந்து to avoid this addition steps, to avoid this kind of addition steps like first time performing this computation and then writing subquery and then filtering the results using predicate where, in order to avoid the addition step, Snowflake has introduced qualify class one introduce பண்றாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ two step process போக தேவையில்ல, single stepல அச்சீவ் பண்ணிடலாம். That's the use of qualify class. The qualify class வந்து எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா select statement யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா filter பண்றதுக்கு query results from a window function or it can be analytical function. Window function யூஸ் பண்ற நீ filter பண்ணனும், ஆனா single line statementல filter பண்ணனும்.
நான் டூ ஸ்டெப் ப்ராசஸ் போக கூடாது அப்படின்னா you can go for the qualified class. It is how to filter the query results of a window function with the same query. No need to write any subqueries. No need to go for any commandable expressions. That's the need of qualify. You can able to filter the results of a window function. Okay, and then you might have question. For example, if the qualify is not there, அப்ப என்ன பண்ணனும்னா you can go for group by, and then group by ல வந்து நீ filter பண்ணனும்னா having definitely யூஸ் பண்ணி ஆகணும். having group by யூஸ் பண்ணிட்டா நீங்க என்ன பண்ண முடியும், having யூஸ் பண்ணி filter பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? that's what is saying. It's similar to like group by and having. அது மாதிரி தான் இது. ஆனா வந்து நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ ஸ்டெப் ப்ராசஸ் போகாம சிங்கிள் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணிடலாம், you can able to achieve. நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I going to use the same code. இந்த டூ ஸ்டெப் ப்ராசஸ் ஒன் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் மாத்த போறேன். This two step process I going to convert into one step process. எப்படி மாத்தலாம்? Any idea? Let's remove the subquery. Now it is a single step process. In single step process we can able to see the முதல்ல வந்து என்ன வரும், இது மாதிரி வந்து ரோனர் வாசனை ஆகும். எனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், குவாலிஃபை யூஸ் பண்ணி பண்ணணும். Very simple. Like you can, what you can do, in the table name you can use qualify class. table path யூஸ் பண்ணனும், qualify யூஸ் பண்ணீங்க, qualify யூஸ் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் ஆர்கல்ல ட்ரை பண்றாதீங்க, இதெல்லாம் ஸ்னோஃப்ளேக் ஓட ஃபீச்சர்ஸ் இதெல்லாம். Now can you able to see? Yes sir. பண்ண முடியுது. ஓகே, அது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களால ஈஸியா அச்சீவ் பண்ணிட முடியும். இது சிங்கிள் ஸ்டெப் ப்ராசஸ், மல்டிபிள் ஸ்டெப் ப்ராசஸ். இது டூ ஸ்டெப் ப்ராசஸ், சிங்கிள் ஸ்டெப் ப்ராசஸ், சிங்கிள் ஸ்டெப் ப்ராசஸ். Sunita Priya, is a single step process or two step process? Single step process. Single step process. Now I'm going to show the last one. It's very very important. It's another Snowflake features. Removing duplicate records from a Snowflake table. Okay, till now we've seen removing duplicate records from a Snowflake table, but this is the additional feature introduced in Snowflake to removing the duplicate records. Duplicate records from a Snowflake table. From your Snowflake table. Now, what I'm going to use? I'm going to use the two methods. One is swap with. Swap with is a command. Okay. Another one is override command. Override command. Anand, take it mute. Override Okay, command. sir. Okay. Swap with command and override command. Removing duplicate records from a Snowflake table. Okay. Like what we can do, you can remove the duplicate records from a Snowflake table using this swap with. Now first you going to discuss the swap with command. The swap with command la enna பண்ணனும் அப்படினா நீங்க வந்து swap all the contents and metadata between two specific tables. ஒரு டேபிள்ல இருந்து இன்னொரு டேபிளுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படினா கண்டென்ட்டையும் மெட்டாடேட்டாவையும் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா நீங்க வந்து swap பண்ணலாம். Okay, including if you have set any integrity constraints set பண்றீங்க, like check constraints set பண்றீங்க, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா primary set பண்றீங்க, அது மாதிரியும் நீங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க swap பண்ணலாம். ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா swap with வச்சு நீங்க ஒரு டேபிளை ரீநேம் பண்ணலாம். ரீநேம், இந்த டேபிள்ல இருந்து டேபிள் ரீநேம் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? The swap with command swaps all the contents and metadata between two specific tables. And then if you are adding some integrities, constraints, ஓகேங்களா, அது என்ன பண்ணலாம், நீங்க வந்து இன்னொரு டேபிளுக்கு மூவ் பண்ணலாம். And then you can use the swap with command for renaming the tables in a single transaction. ஒரு single transactionல rename பண்ணிக்கலாம். Okay, now இப்போ வந்து நம்ம swap with எப்படி பண்ண போறோம்னு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணணும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் கண்டென்ட் ஸ்வாப் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா
I want to create one more table. நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி டேபிள் ஒன்னு இருக்கு. Create or replace table. Create a replace table. நான் ஒரு நியூ டேபிள் கிரியேட் பண்ண போறேன். இது ஸ்டெப் 1 இது ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? இன்னும் நான் வந்து ஸ்வாப்புக்கு வரல. First I'm going to create a same table. Employee table மாதிரி கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? The table name I'm going to assign is employee duplicates. எந்த டேபிள் கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா எம்ப்ளாயி டேபிள் கிரியேட் பண்ண போறேன். அப்ப எப்படி பண்ணணும் சதீஷ்? லைக் செப்பரேட் யூஸ் பண்ணி எம்ப்ளாயின்னு கொடுத்துருங்க. இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன தெரியுமா, எம்ப்ளாயி டேபிள் இருக்க டிடிஎல் ஃபுல்லா இந்த டேபிள் கூட காப்பி ஆயிடும். ஆனா டேட்டா காப்பி ஆகாது. Understood? The table structure from employee table is copied to employee duplicates, but data won't be copied. பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடுச்சு, create a replace table கொடுத்துட்டேன், employee table create ஆயிடுச்சு. எந்த டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி கிரியேட் ஆயிருக்கு? Which table structure? Employee table. Employee table. ஓகேங்களா? நீங்க என்ன பண்ணுங்க, DDL பார்க்கணும்னா என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும்? What function you have to use for seeing the DDL? Get DDL. Get DDL யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? get DDL யூஸ் பண்ணுங்க. யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இதுல வந்து டேபிள் பாஸ் பண்ணுங்க. Just you have to pass a table and then you can provide that table name, employee duplicates என்ற table name pass பண்ணுங்க. That's it. And get the duplicate DDL. வந்திருக்கா? எம்ப்ளாயி டேபிள் என்ன டீடைல் கிரியேட் பண்ணனும் அதே டீடைல் பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி டேபிள்ஸ்ல வந்து பாருங்க வந்திருக்கு. ஆனா வந்து டேட்டா இருக்குமா? இருக்காது. டேட்டா இருக்குமா? இருக்காது. ஓகேங்களா? டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் காப்பி பண்றீங்க, ஆனா என்ன வராது? டேட்டா வந்து இருக்காது. ஓகே, இது வந்து ஸ்டெப் 1. The query results produce no results. That's no data. இது ஸ்டெப் 1. நம்ம வந்து ஸ்வாப்புக்கு வரல. ஸ்வாப்ல என்ன பண்ணலாம்? கண்டென்ட் சேஞ்ச் பண்ணலாம், மெட்டாடேட்டா ஸ்வாப் பண்ணலாம், இன்டெகிரேட் கான்செப்ட் ஸ்வாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஆனா வந்து ஆக்சுவலா ஸ்வாப் ஆகல. நான் அதை லேட்டரா சொல்ல போறேன். Don't think like it's going to swap the data from one table to another table. It's not happen like that, but I'm going to say it later. Step 2. Step 2ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நான் வந்து என்னோட எம்ப்ளாயி டூப்ளிகேட்ஸ்ல எம்ப்ளாயி டூப்ளிகேட் டேபிள் வச்சுக்கிறேன். அந்த டேபிள்ல ஒரு ரெக்கார்ட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ண போறேன். I'm going to insert a few records for employee duplicate table. This step 2. I can say it's make it step 2. If I want to insert some records, what statement I have to use? If I want to insert some records, what statement I have to use? Insert into. Radesh, insert into, okay. And then provide the table name. Now I have the table name, employee duplicates, and then I am going to copy the data, select, we already know distinct use பண்ணுங்க, and then asterisk, I will select all the columns from which table? Which table? Employee table. Now just try to insert the records. Now 4 records got inserted. ஏன்னா நீங்க distinct unique records என்ன பண்ணிட்டீங்க, இங்க வந்து இங்க insert வந்து பண்ணிட்டீங்க. இப்போ எம்ப்ளாயி டேபிள் டூப்ளிகேட் டேபிள் query பண்ணா உங்களுக்கு வந்து டூப்ளிகேட் இல்லாத ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கும். இருக்கா? இருக்கு. Okay, now we are going to do this step 3. This is swap with class use பண்ண போறேன். Listen carefully. Step 3. I can make step 3. I am going to use the alter table use பண்ண போறேன். Alter table use பண்ணி நான் swap with command use பண்ணனும். என்ன சொல்றான்னா it's going to swap the data between two tables சொல்றான். நான் எப்படி யூஸ் பண்ணனும் பாருங்க. alter table. இப்போ டேபிள் நீங்க alter பண்ணனும் அப்படினா you can use alter table யூஸ் பண்ணுங்க, and then you can going to swap பண்ண போறேன். எம்ப்ளாயி டூப்ளிகேட்ல இருக்குறதெல்லாம் என்ன பண்ண போறேன்? swap with class யூஸ் பண்ண போறேன். swap with யூஸ் பண்ண போறேன், and then what table I have to swap? எம்ப்ளாயி டேபிளுக்கு swap பண்ண போறேன்.
இப்போ வந்து எல்லாம் நினைப்பாங்க வந்து சார் அப்போ வந்து சார் எம்ப்ளாய்டு டூப்ளிகேட் டேபிள் வந்து இங்க ஸ்வாப் ஆக போதா? எம்ப்ளாய்டு டூப்ளிகேட் டேபிள் பாத்தீங்கன்னா இல்ல டூப்ளிகேட் இல்லாத ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஒன்லி யூனிக் ரெக்கார்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஆனா எம்ப்ளாய் டேபிள்ல டூப்ளிகேட் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? இருக்கு. இப்போ என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா இந்த எம்ப்ளாய் டூப்ளிகேட்ஸ் வந்து ரீநேம் தான் பண்றேன். செந்தமிழ், I am not going to swap the data. I am just going to rename பண்ண போறேன். என்ன பண்ண போறோம் தெரியுமா? எதெல்லாம் எம்ப்ளாய் டூப்னு இருக்கோ எம்ப்ளாய் மாத்திர போறேன். மாத்திரலாமா? மாத்திரலாம். எம்ப்ளாய் டூப்னு இருக்கு பாத்தீங்களா? இது எம்ப்ளாய் மாத்திர போறேன். ஓகேங்களா? அப்ப நீங்க கேட்கலாம் சார் அப்போ என்ன ஆகும் போகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வெயிட் பண்ணுங்க காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ எம்ப்ளாயில வந்து பாத்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கு. எம்ப்ளாய் டூப்ளிகேட்ஸ்ல என்ன இருக்கு? வெறும் யூனிக் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. எழுதிரும் பாருங்க. எம்ப்ளாய் டூப்ளிகேட்ஸ் having unique records. Otherwise I can show here. Don't get confused. Only unique records இருக்கு. ஆனா எம்ப்ளாய் டேபிள் என்ன இருக்கு? என்ன இருக்கு? செந்தமிழ், we have duplicate இருக்கு. duplicates இருக்கு. ஆனா எல்லாரும் நினைச்சுப்பாங்க தெரியுமா ஸ்வாப் இட்னா நிறைய இன்டர்வியூ கேட்பாங்க. நீங்க வளர போறீங்க ஸ்வாப் இட்னா see everyone say the definition like we going to swap the records from one table to another table. It's not going to happen like that. Just we going to rename it. Employee to என்ன பண்றீங்க? எம்ப்ளாயே மாத்திடுறீங்க. ஓகேங்களா? That's it. Now we can able to see. I'm going to give the alter table. Now it's altered. இப்போ என்ன பண்ணுங்க? உங்களோட select star from apply போட்டு பார்த்துடலாமா? That's Snowflakeல இருக்கிற good futures. டூப்ளிகேட் ரிமூவ் ஆயிடுச்சா? ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. அப்போ நீங்க என்ன நினைச்சிருக்கீங்க எல்லாமே? So what do you think? We going to swap the table record. Swap பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம swap பண்ணல. என்ன பண்ணணும்? இதுல duplicates duplicate rename தான் பண்றோம். ஆனா இது இன்டர்னலா அப்படி நடக்குது. நான் வச்சீங்க 2 points you have to remember. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா make it mute. You have to remember 2 points. நீங்க வந்து we have 3 tables இருக்கு. Transient table, temporary table and then permanent table இருக்கு. ஓகேங்களா? வந்து நீங்க என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒரு permanent table, transient table swap யூஸ் பண்ணி permanent table, transient table swap பண்ணி temporary table மூவ் பண்ணலாம். ஆனா செஷன் முடிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்? temporary table வந்து லாஸ்ட் ஆயிடும். ஓகே, அதே மாதிரி டெம்பரரி டேபிள் வந்து நீங்க வந்து ஸ்வாப் பண்றீங்க, பெர்மனன்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா பாசிபிலிட்டி கிடையாது. there's no possibility. டெம்பரரி டேபிள் பெர்மனன்ட் டேபிள்ல ஸ்வாப் பண்ணி டிரான்சிட் டேபிளும் பெர்மனன்ட் டேபிளும் ஸ்வாப் பண்ணி டெம்பரரி டேபிள் மூவ் பண்ணலாம். ஆனா செஷன் முடிஞ்சனா ரெடி ஆயிடும். ஆனா நீ வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா டெம்பரரி டேபிள் இருக்கிறது ஸ்வாப் பெர்மனன்ட் பண்ண முடியாது. அதை நீ மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஓகே, now this is how you can do. அப்போ வந்து இந்த டேபிள் டிராப் பண்ணலாமா? எம்ப்ளாய் டேபிள் டிராப் பண்ணலாமா இல்லையா? ஸ்வாப் தான் பண்ணிட்டீங்க, இதை டிராப் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் சார். ஸ்டெப் 4 பண்ணலாம். அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஸ்டெப் 4 என்ன பண்ணணும்? அந்த டேபிள் drop table name sir. drop table முடிஞ்சிச்சு. டிராப் கொடுத்து டேபிள் கொடுத்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உங்க இந்த டேபிள் உங்க டேபிள்ல போங்க. That's it. டிராப் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்? இது மாதிரி வந்து நீ ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, this is swap it. The last one I going to say override. ஓகேங்களா? இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். insert using override command. ஓகேங்களா? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். நீங்க என்ன பண்ணணும்? இன்சர்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது பக்கத்துல override யூஸ் பண்ணுங்க. This command is going to delete the existing records in the table before inserting data into the table. ஒரு டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா அந்த டேபிள் இருக்க ஓல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் டெலிட் பண்ணிடும். That's the use of insert override. இன்சர்ட் பக்கத்துல என்ன பண்ணணும்? override command யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, now நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை நான் மாத்திக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஏன்னா இது வந்து யூனிக் ரெக்கார்ட்ஸா இருக்கு. திருப்பி என்ன பண்றேன்? ஓகே, இதை வந்து நான் திருப்பி இந்த டேபிள் திருப்பி டிராப் பண்ணிடுறேன். டிராப் பண்ணிட்டு இந்த இன்சர்ட் ஓவர்ரைட் பண்ண போறேன்.
நீங்க worry பண்ணாதீங்க. நான் வந்து இந்த insert ஓவர்ரைடுக்காக நான் என்ன பண்றேன், திருப்பி பண்றேன். ஓகே, just copy the statement, put as it is and remove the dup. swap withல என்ன நடக்குது, ஆக்சுவலா rename தான் நடக்குது, வேற எதுவும் நடக்கல. சரிங்களா? அது எதுக்கு சொல்ல வரான் அப்படின்னா, கண்டென்ட்ஸ்லாம் ஸ்வாப் ஆயிடுது, மெத்தட்லாம் ஸ்வாப் ஆயிடுது அப்படின்னா ரீநேம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும், இதுல இருக்கிறது என்ன அப்படியே அது மாறிடுமா. தட்ஸ் வாட் இஸ் சேயிங் we are exchanging the data, we are swapping the metadata, like that is saying. Okay la, actually we are renaming data. Okay, now last one is going to be like what I going to do, just I going to drop பண்ணியாச்சு, திருப்பி டேபிள் என்ன ரீக்ரியேட் பண்ணீங்க, as well as insert introduce பண்ணுங்க. யூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து insert override காட்ட போறேன். Very simple, insert override. Okay, just you can use insert command, override. Table name என்ன table யூஸ் பண்ணனும், employee table யூஸ் பண்ணலாமா, யூஸ் பண்ணலாமா இல்லையா? Insert Yes, sir. override intoங்க, அது override into. Okay, override into the table name is going to employee table. இந்த employee table எவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு, employee table எவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்தது, ஐடியா இல்லையா? In employee table, how many records you have seen? 4 records. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 records இருக்கு. 8 records. Make it mute. I'm saying to you guys. Anand. Okay, insert warrant employee. போட்டாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, நான் வந்து இந்த employee tableல இருக்கிற old recordsல என்ன பண்ணணும், override பண்ணணும், delete பண்ணணும். And then new records has to be inserted. That's the use of insert override. அப்போ existing records delete பண்ணிடு, நீ வந்து new records என்ன பண்ணிக்கோ. Select distinct star from table name is going to be employee. அப்ப என்ன பண்ணு, இந்த டேபிள் திருப்பி நான் என்ன பண்ண போறேன், செட் பண்ண போறேன். ஆனா ஓல்ட் ரெக்கார்ட்ல இருக்கிற எல்லா ரெக்கார்டும் அந்த 9 ரெக்கார்ட்ஸ் delete பண்ணிட்டு இந்த நியூ ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோ. That is called insert override. This is how you can able to remove the duplicates. பண்ணியாச்சு. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், டோட்டலி 9 ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்தது, செக் பண்ணிடலாமா? Swap with an insert override is very powerful. Now can see how many records out of 9 records you can able to see 4 records. 4 records. ஓகேங்களா? இதே மாதிரி வந்து நீங்க நிறைய டேபிள்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் யூ சதீஷ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹேவ் எம்ப்ளாயி டேபிள். இப்போ என்ன பண்ண போறேன், கிரியேட் டேபிள் ஆஸ் கிரியேட் டேபிள் நேம் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? டேபிள் நேம் என்ன பண்றோம்னா எம்ப்ளாயி. ஓகேங்களா? எம்ப்ளாயி இட்ஸ் வெர்ஷன் 1 அப்படின்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்றேன். version 1 as select star from employee. என்ன ஆகும் தெரியுமா சதீஷ், என்ன ஆகும்னா இதுல இருக்கிற டேபிள் டிடிஎல் டேட்டா எல்லாமே இந்த எம்ப்ளாயி வெர்ஷன் 1 டேபிள் காப்பி ஆயிடும். இது மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம், ஈஸியா உனக்கு செலக்ட் தெரிஞ்சது என்ன பண்ணலாம், செலக்ட் பண்ணி என்ன காலம்ஸ்லாம் வேணுமோ அந்த காலம் வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு நியூ டேபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். If you want to select only one column, உங்களுக்கு ஒரே காலம் தான் வச்சு டேபிள் கிரியேட் பண்ணனும் அப்படினா என்ன பாஸ் பண்ணனும், இல்ல அந்த காலம் வச்சு தான் காலம் நேம் கொடுத்தா அந்த ஒரு காலத்துக்கு டேபிள் கிரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா? இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம். Now the table is created, you can able to query this table right now. ஓகேங்களா? Select star from version 1. Select star from version 1. வந்திருக்கா? எம்ப்ளாயில 4 ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்தது. ஓகேங்களா? ரிமூவ் பண்ணி இருந்தது. ஏன்னா நம்ம இன்சர்ட் ஓவர்ரைட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இன்சர்ட் ஓவர்ரைட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம், ஓவர்ரைட் டெலிட் பண்ணிட்டு இங்க வந்து டிஸ்டின்ட் யூஸ் பண்றோம். டிஸ்டின்ட் பண்ணா என்ன பண்ணுது, டூப்ளிகேட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒன்லி யூனிக் ரெக்கார்ட் மட்டும் உள்ள கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஆல்ரெடி டேபிள்ல ரெக்கார்ட் இருக்கு, டெலிட் பண்ணிட்டு இந்த நியூ ரெக்கார்ட் இன்சர்ட் பண்ணுது. Now this is how you can able to create some table, like create table as யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்,
நீங்க ஒரு நியூ டேபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இது பேர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க கம்பெனில? சிடாஸ். சிடாஸ் தெரியுதா? கிரியேட் டேபிள் ஆஸ். இட்ஸ் கால் சதீஷ் சிடாஸ். சிடாஸ் கிரியேட் டேபிள் ஆஸ் இருக்கு. இது வச்சு நீ என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஒரு நியூ டேபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் based on the select query. Okay. Till now we have seen like how to remove the duplicate snowflake by using distinct group by and then analytic functions row number and then we use swap with and insert override. ஓகேங்களா? இதை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். Based on this classes we going to use for loading பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஸ்டேஜ்ல வந்து டேபிள் காப்பி பண்ணும்போது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? That's why I took this introduction class today. I'm going to close session right now.